नागरिक को समझने की एक फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है और फर्स्ट एड के किट में जो उसको कैसे करना चाहिए, उनसे एक अवेयरनेस के साथ साथ उनको जितने भी किट्स चाहिए वो आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हम यूनाइटेड हॉस्पिटल के सिद्धा रेड्डी जी जो है उनको हम कंग्रेचुलेट करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से। ये एक बहुत अच्छा काम है और आगे वाले दिनों में भी जो पब्लिक का जैसे हेल्पफुल प्रोग्राम रहेंगे उनके सहयोग में और किए तो हम उनका पूरा साथ देंगे करके इस संदर्भ में इस मौके पर मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैडम क्या कहना चाहेंगे, एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट एड डे के मौके पर यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक बेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? बहुत बढ़िया कार्यक्रम आज उन लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जैसा कि सर ने भी बोला कि कोई भी अपघात होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी इंजरी होती है तो उसमें अगर हम लोग सही तरीके से फर्स्ट एड दे देंगे तो हम एक जान को बचा सकते हैं। तो उसके लिए वो बच्चों को भी उनको ट्रेनिंग देंगे। आज तो ये शुरुआत है, इसको वो और आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए पुलिस का भी अगर किसी प्रकार से सहयोग चाहिए होगा तो उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जो मनाया जाता है ये सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर जाता है और ये फर्स्ट एड डे के मौके पे हम ये पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए ये फर्स्ट एड डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा प्रोग्राम हम ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लीडरशिप में किए थे। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो गाइडेंस रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कॉमन लोगों को हम लोगों जो विक्टिम है उनको हेल्प करने के लिए कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस देके वो एडवाइस दिए थे कि ऐसा फर्स्ट एड का डिस्ट्रीब्यूशन करो। फर्स्ट एड के बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कॉलेजेस में स्कूल में भी आप इनिशिएटिव ले करके गाइडेंस दिए थे। उसी के चलते आज एक फ्री फर्स्ट एड जैसे कि कमिश्नर साहब ने कहा कि इससे एक्सीडेंट के लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने से जरूरी देखा गया। अक्सर एक्सीडेंट में लोगों को पता नहीं होता कि ऑन स्पॉट क्या करना चाहिए, क्या उसका भी बिल प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से आने वाले अक्टूबर और नवंबर के महीने में तमाम स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर करेंगे उनको हम ट्रेन करके उनके थ्रू दूसरों को ट्रेनिंग हो जाना बोलते ऐसा हमारे दिल में है। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव हम चालू किए हैं ऑलरेडी और यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से एक यूट्यूब चैनल भी है। तो उसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग का कैसा कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फर्स्ट एड कैसा रहता है, तो कॉमन लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब हमारे वो खुद भी एक बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से पास आउट है, डॉक्टर है, तो उन्होंने बहुत डिस्क्रिप्टिवली आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि फर्स्ट एड में कैसा कैसा क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर से एक और बार सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स, हमारे कमिश्नर डॉक्टर रवि साहब, सुप्रीम ऑफ पुलिस श्रीमती निशा पंत मैडम और हमारे श्रीनिवास साहब और दीपक साहब, ये IPS अफसर सारे आके हमको इनकरेज किए। उनके लिए उनको यूनाइटेड हॉस्पिटल के तमाम सारे डॉक्टर्स और स्टाफ की तरफ से अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। IPS ಮೇಡವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಚಕ್ಕತಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಚಕ್ಕತಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ SP ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೋನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
सर यहाँ पे सर भाई पकड़ ले को एक मिनट यहाँ भी लो परफेक्ट ओके ಬದಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. सर ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಆದಾಗ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಇದಾದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು 5-5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಡೌಟ್ಗಳೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರೋ ಕರೆಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ತಳಿಸಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸು, ಗೂಗಲ್ಲು, ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು 1-2 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೋಕಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕನ್ ಬೋನೋ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು. ಅವಾಗ ಸ್ಟಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕಪ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೀಯಿಂಗ್ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ತುಂಬ ಬ್ಲೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ನೋ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಕಾರಿಡಾರು 0 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸೈನೋಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಐ ನೋ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಲಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ 5-10 minutes ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್. ಆದರೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು. ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೆಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 times ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಿದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ 1 or 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. Senior IPS officers, Dr. Ravi sir, Srimati Isha Pal madam, and Sri Srinivas sir. A very warm welcome to all of you. We will not be taking much of your time, and we are very, very grateful to you that you are here on this World First Aid Day occasion. On behalf of United Hospital, all the doctors from United Hospital and staff of the United Hospital,
we express our heartfelt gratitude to you for being part of this small event. On this World First Aid Day, which is generally celebrated on the second Saturday of every September worldwide, we are very glad that such senior IPS officers have took time from their busy schedule and have come here. And without taking much time, I would like to begin the distribution of the first aid kit. And before that, just about this World First Aid, the importance of the first aid. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ, ಅದು ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಒಂದು ಒಕೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಸೀನಿಯರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಸರಾ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಒಂದು CPR ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. CPR ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸರ್ಚೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. And we look forward for your leadership and guidance from the district police. And once again, I thank one and all on this occasion. Special thanks to once again all the IPS officers who have come here. ಬೊಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ಸರ್ यहाँ पे ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಕಿಟ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. सर ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सर थोड़ा यहाँ पे ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮಗಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್, ಎವ್ರಿ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಕಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಸುತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಲೈ ಡೌನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ORS ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ
ತಲೆ ಸುತ್ತುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 2 ಗಂಟೆ ನಿಂತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಕೂರ್ಸೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕಾರ್ನಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ನಿಕೆ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಇಂಜುರಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟಾರ್ನಿಕೆನ ಇಂಜುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಟಾರ್ನಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ರೆಡಿಮೇಡು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಟಾರ್ನಿಕೆ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಆ ಟಾರ್ನಿಕೆನ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಜುರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 10 to 15 seconds, ಲೂಸ್ ದ ಟಾರ್ನಿಕೆ ಫಾರ್ ದಿ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೋ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಗೇನ್ ಟೈಟನ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ನಿಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕು, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ನಿಕೆ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ವೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಬ್ರೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಇರೋಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಹೋಗಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಬ್ರೈಟ್ಮೆಂಟ್ ರಫ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಟಾರ್ನಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ವಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೀನು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಲಂಟರಿಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಬದುಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ CPR. CPR ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ 5 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷ ಕುಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಡನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಫೈರ್, ಕಾಟ್ಸ್ ಫೈರ್. ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಸ್ ದ ಫೈರ್, ಯು ಪುಟ್ ವಾಟರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 3rd degree ಬರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಇದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒತ್ತಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈರ್ ಫರ್ದರ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. सर यहाँ पे सर भाई पकड़ ले को 1 मिनट जो जी जो यहाँ भी लो परफेक्ट ओके IPS ಮೇಡಮ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಹಸುವಿನ ಯಶಸ್ಸೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾಡಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬದಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು